गुरुजी हमारो अंतर्नाद, हमने आपको आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतर्नाद, हमने आपको आशीर्वाद। बोलो देव की जय। इच्छा में गमा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए निर्मंदा में। इच्छा में गमा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए निर्मंदा में। स्टार सुराय सुतप सरिय निरावा सुसंगम यात्रा निर्दोषी स्वामी साता जी और आत्मनिर्भर देशोजी। इच्छा में गमा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए निर्मंदा में। इच्छा कारण संधि समगन उपरी उत्तरायम खावे इच्छम खावे निराया रायम संकिंच अपत्यम परपत्यम गत्ते पाणिने वच्चे आलावे तल्लावे उदासने समासने अंतर वसन विपसाय संकिंच मत्स्य विनपिनम सुमुमाकारुपत उबे जानो अहम गयम चाबी दुकड़ा, चाबी गवा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए चाबी गवा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए निर्मंदा में। इच्छा कारण संधि समगन संधि सम इच्छम इच्छा में गवा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए इच्छा कारण संधि समगन देश इच्छम इच्छा में गवा सोनो बंदी उजाउन जाए दिसी आए निर्मंदा में। इच्छकार भगवान साईं नमो हरियं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो समपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमहं सुधा सुदर्वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिन्मुख मृगलक्ष्मा तमशान्ति शान्तिनाथ जनस्तुवहं श्रेय श्रेया मङ्गलकलि सद्मश्रीयुक्त संकेश्वर पार्श्वनाथ दुर्वार संसार भयाच्च रक्ष मोक्षस्य मार्गे वर्षार्थवाहम् जय जगजीव जोणी वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामो वैभव जय श्रेयाणम पवो तित्यराणम पश्चिमो जय जय गुरु लोगाणम जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने शरणनिधानाय गौतम स्वामिने नमः ज्ञानध्यान क्रियाधिकार्य कुशल प्रद्युम्न चेता गुरु अंतर्लोचनमेकं हृद्भासितं यस्सवै ओंकारेण सुसेवित सततम् ओंकार सेवा पर सोऽयं सौम्य मनः सदा विजयते श्री सिद्धिसूरीश्वर सोऽयं सौम्य मनः सदा विजयते श्री भद्रसूरीश्वर सोऽयं सौम्य मनः सदा विजयते श्री ओंकारसूरीश्वर सोऽयं सौम्य मनः सदा विजयते श्री अरविन्दसूरीश्वर सोऽयं सूरीश्वर अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनसदाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे दिठो सुविधि जिनन समाधि ऋषे भरे हो लाल भाष्यो आत्मस्वरूप अनादिनो विश्रे हो लाल शकल विभाग उपाधि थकी मनो वसरे हो लाल सत्ता साधन मार्ग भणी संचरे हो लाल। शिष्य गुरु ने प्रश्न કર્યો કે ગુરુદેવ તમે એમ કહો છો કે ભીતરમાં ઉતરો તમને આત્મા દેખાશે તમને આત્માનો અનુભવ થશે પણ આત્મા તો દેખાતો જ નથી અનુભવની તો ક્યાં વાત કરવી કંઈક માર્ગદર્શન આપો આત્માને કેવી રીતે જોઈ શકાય કારણ કે દેખાતો તો છે નહીં જોવો કેવી રીતે અને ગુરુને થયું કે આ થોડો બુદ્ધિવાદી માણસ છે એટલે એને
બુદ્ધિથી સમજાવવું પડશે કે આત્મા કેવી રીતે પકડવો. શ્રદ્ધાવાદી હોય એને તો કહેવાય કે આત્મા છે તું સ્વીકારી લે, માની લે, એટલે પેલો શ્રદ્ધાવાદી માણસ માનીને ચાલવા મંડી પડે આત્માના માર્ગ ઉપર. પણ બુદ્ધિવાદી હોય એને સમજાવવો પડે. એટલે સદગુરુને થયો કે એને સમજાવવો પડશે. સદગુરુ એને કીધું તમારી વાત ચાલે. ના તમે બધા શ્રદ્ધાજીવી છો. પ્રભુના શાસનમાં છો, કેટલા શ્રદ્ધાજીવી છો તમે. એટલી શ્રદ્ધા તમારી પાસે 100% છે કે આચાર્ય ભગવાન કે મારા સાહેબ કે લગભગ સાચું છે. મોટે ભાગે આપણે એમાં કોઈ શંકા કરવા જેવી છે જ નહીં. આટલું તો શ્રદ્ધા તમારી પાસે છે જ. અને ભગવાન અને શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું છે બધું સત્ય જ છે ને આપણા કલ્યાણને માટે જ છે. આવું તમે લગભગ શ્રદ્ધાથી સ્વીકારેલું જ છે. અને એટલે જ એ પાયા ઉપર તમને ચાલવાનું મજા આવે છે. તમારો પાયો એક મજબૂત છે. શ્રદ્ધા તમારી પાસે પરમાત્માના વચન ઉપરની શ્રદ્ધા છે. ભલે આચરણ ઓછું થાય, કદાચ એમાં આપણે જોઈન્ટ ઓછા થઈ શકીએ, બધું બની શકે, પણ શ્રદ્ધા તો તમારી પાસે છે. ગુરુને થયું કે આને કંઈક સમજાવવો પડશે, એટલે એને કીધું ચાલ એક કામ કર, આપણે બહાર જઈએ. એને બહાર લઈ ગયા. એક તળાવ પાસે એને લઈ ગયા. સાવ સુકાઈ ગયું હતું, એમાં પાણી જ દેખાતું નહોતું. અને ગુરુએ એને કીધું કે એક કામ કર, આ કોદાવડી પાવડો બધું લઈને જ આવ્યો છું, તું આ તળાવમાં થોડુંક ખોદકામ કર. અને 5-7 ફૂટ ખોદ્યું, એના અંદરથી પાણી નીકળ્યું. ગુરુએ એને પૂછ્યું કે આ પાણી કેવી રીતે નીકળ્યું? દેખાતું નહોતું. દેખાતું તો હતું ને, પાણી નીકળ્યું કેવી રીતે? એટલે એનો મતલબ એ છે કે અંદર પાણી હતું, ખોદ્યું તો અંદરથી નીકળ્યું. બસ એ જ રીતે આત્મા આમ બહારથી ન દેખાય, અંદર જઈએ ખોદીએ તો અંદરથી મળી જાય. કેટલો મજાનો સરસ લોજિક સાથે જવાબ છે. હા, બસ ઊંડા ઉતરીએ અને ખોદીએ તો આત્મા મળ્યા વગર નથી. જે આત્મ તત્વને આપણે માનવું છે, જે આપણી ભીતર જ છે, આપણું પોતાનું અસ્તિત્વ આત્મ સ્વરૂપ છે. વ્યક્તિત્વમાં ભેળસેળ છે, અસ્તિત્વ શુદ્ધ છે. આપણા વ્યક્તિત્વમાં બધી ભેળસેળ છે અને અસ્તિત્વ આપણું શુદ્ધ છે. વ્યક્તિત્વમાં ભેળસેળ છે, કર્મનો ઉદય આપણા વ્યક્તિત્વ સાથે ભળેલો છે. અને વ્યક્તિત્વ સ્વરૂપે જે પર્યાયો છે એમાં કર્મનો ઉદય ભળેલો છે. માટે વ્યક્તિત્વ અશુદ્ધ છે અને અસ્તિત્વ શુદ્ધ છે. બસ અશુદ્ધમાંથી શુદ્ધ થવાની યાત્રા એ જ આપણી અધ્યાત્મની યાત્રા છે. અશુદ્ધમાંથી શુદ્ધતા તરફ જવું છે. આપણે અનાદિકાળથી અશુદ્ધ જ છીએ, પણ તકલીફ આપણી એ થઈ છે કે જે ભવમાં ગયા તે ભવમાં એ અશુદ્ધને આપણું પોતાનું સ્વરૂપ આપણે માની લીધું, ત્યાં આપણે ભૂલ્યા છીએ. આપણે ભૂલ ક્યાં થઈ છે એને બરાબર સમજી લેજો. અશુદ્ધ સ્વરૂપને આપણે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ છે માની લીધું, ત્યાં આપણે ચૂક્યા છીએ. જે ગતિમાં ગયા, નરક ગતિમાં ગયા, દેવ ગતિમાં, તિર્યંત ગતિમાં, છેવટ મનુષ્ય ગતિમાં અત્યારે છીએ. આ બધી ગતિઓમાં આપણે જ્યારે પરિભ્રમણો કર્યા અને ગતિઓમાં જે પેટા અવસ્થાઓ આપણને પ્રાપ્ત થઈ, એ બધી અવસ્થાઓમાં આપણી બુદ્ધિ એ વખતે આપણને જે પર્યાય મળ્યો છે એ પર્યાય એ હું છું એવું માનીને આપણે ચાલ્યા છીએ. દાખલા તરીકે બીજી બધી વાતને છોડી દીધી, આપણે અત્યારે મનુષ્ય છીએ. આ આપણું મનુષ્યનું વ્યક્તિત્વ, મનુષ્યનું આપણું આ એક પર્યાય એ અશુદ્ધ છે. અશુદ્ધ કેમ છે? આપણે મનુષ્ય બન્યા છીએ કર્મના ઉદયથી બન્યા છીએ. કોઈ પણ ગતિમાં જવું એ કર્મનો ઉદય છે. ઉદય વિના કોઈ ગતિ ક્યારે પણ, ચારમાંથી કોઈ ગતિ ઉદય વિના મળતી નથી. કર્મના ઉદયથી જ ગતિઓ મળે છે. કર્મના ઉદયથી જ કોઈ પણ પોઝિશન આપણને, પરિસ્થિતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આપણે જ્યાં જે ભાવમાં ગયા તે ભાવમાં આપણને જે સ્વરૂપ મળ્યું એને આપણે આપણું પોતાનું માની લીધું. આ આપણી મોટામાં મોટી અનાદિકાળની ભૂલ છે. અશુદ્ધ સ્વરૂપને આપણું પોતાનું માની લઈએ
તો શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ આપણું પ્રયાણ થાય નહીં. અને એ આપણી ભૂલ, અને એ ભૂલના કારણે અશુદ્ધમાંથી શુદ્ધની અધ્યાત્મ યાત્રા આપણી શરૂ થતી નથી. તમને અત્યારે કોઈ પૂછે તમે શું કહો, તમે કોણ છો, તમે કહી દેશો ને ફલાણા ફલાણા ભાઈ છું, અથવા ફલાણી ફલાણા માણસ છું, કંઈ પણ આપણે કહી દઈશું. હા, હું આત્મા છું એવું તો આપણે બોલતા જ નથી ક્યારે પણ. બોલો છો? બોલો તો પેલો ગાંડો સમજે આપણને, નહીં? હે હે હા, ભૂત લાગે. હા, સાચી વાત છે. ચશ્મા લીલા એનું બધું લીલું જ દેખાય, અને પીળા હોય તો પીળું જ દેખાય. એટલે ભૂતવાળાને બધું ભૂત જ દેખાય. આત્માને પકડવો છે, આત્માને માણવો છે. દેવચંદ્રજી મહારાજ નવમા સુવિધિનાથ પરમાત્માના સ્થવનમાં આપણને આત્મ સ્વરૂપની યાત્રાએ લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ચૈતન્ય લોકની યાત્રા છે, અને ચૈતન્ય લોકની યાત્રાનો જે આનંદ છે એ આનંદ આ બહિર્લોકની યાત્રામાં ક્યારેય પણ આવતો નથી. તમે જડ લોકની યાત્રા કરો એમાં તમને આનંદ ન આવે. આનંદ તો હંમેશા ચૈતન્ય લોકની યાત્રામાં જ આવે. આપણા પોતાના સ્વરૂપની યાત્રા એ જ આપણને આનંદ આપી શકે. બીજી આ જગતમાં તમને ક્યાંય આનંદ મળી શકે નહીં. તમને એક વાત કહી દઉં, આનંદ અને સુખ વચ્ચે બહુ મોટું અંતર છે. અને એ અંતરને ઉપાધ્યાયજી યશો વિજય મારી સાહેબ એક સ્તવનની પંક્તિમાં બહુ સરસ રીતે ઉપાડ્યું છે. મુખ દીઠે સુખ ઉપજે દર્શને અતિ આનંદ લાલ. મુખ દીઠે સુખ ઉપજે દર્શને અતિ આનંદ લાલ. ભગવાન તમારું મુખ જોઉં છું અને મને સુખ પેદા થાય છે, પણ તમારું દર્શન થાય છે અને અંદરથી આનંદ પેદા થાય છે. સુખ અને આનંદ બે શબ્દોનો પ્રયોગ એમને એક જ પંક્તિમાં કર્યો છે. એક જ પંક્તિમાં કર્યો છે. મુખ દીઠે સુખ ઉપજે દર્શન અતિ આનંદ લાલ. શું તફાવત છે મુખ જોવામાં અને દર્શનમાં? તફાવત શું છે? તો એક જગ્યાએ સુખ શબ્દ વાપરે, એક જગ્યાએ આનંદ શબ્દ વાપરે. ઉપાધ્યાય યશોજી મહારાજ છે, ન્યાયાચાર્ય ન્યાય વિશારદ છે. જબરદસ્ત પ્રકાંડ એમની પ્રજ્ઞા છે. 45 આગમોમાંથી આરપાર નીકળી ચૂક્યા છે. અને આગમની પંક્તિઓને ઉઠાવીને કેટલા ગ્રંથો એમને બનાવેલા છે. કેટલી અદ્ભુત શક્તિ જેમની પાસે છે. એ મહાપુરુષ જ્યારે એમ કહેતા હોય મુખ દીઠે સુખ ઉપજે દર્શને અતિ આનંદ લાલ રે, આમાં રહસ્ય શું છે? સુખ અને આનંદ વચ્ચેનું રહસ્ય શું? આ બે વચ્ચેનો તફાવત શું? ઇન્દ્રિયોથી જે મળે તે સુખ છે, અને ઇન્દ્રિય નિરપેક્ષ જે મળે એ આનંદ છે. 5 ઇન્દ્રિયો વિષયમાં જાય અને અનુકૂળ વિષયો તમને પ્રાપ્ત થયેલા હોય, તમારા મનગમતા વિષયો તમને મળેલા હોય, અને એમાં તમને જે કંઈક ગમાનો અનુભવ થાય એનું નામ સુખ. મજાનો અનુભવ થાય એનું નામ સુખ. એ તમે કીધું અનુકૂળ સારા મળવા જોઈએ, બધા ખરાબ મળે તો પાછો એમાંય દુઃખ. મનગમતો માણસ મળે તો એમ લાગે કે આજે મજા આવી ગઈ, સરસ, સુકન બહુ સારા થઈ ગયા. અને ન ગમતો માણસ સામે મળે તો પાછા ઘરે જતા રહીએ, પછી બીજી વાર નીકળીએ ઘરથી બહાર. ગમાને અણગમાના ચક્કરમાં તો બહુ જ છીએ આપણે. એ બધી વાતો આપણે કરીશું ક્યારેક. 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી આપણને જે મળે છે એને કહેવાય સુખ, અનુકૂળ વિષયોથી. અને ઇન્દ્રિયાતીત, ઇન્દ્રિય નિરપેક્ષ જે ભીતરથી પ્રગટે એનું નામ આનંદ છે. બહારના નિમિત્તથી મળે તે સુખ, અને અંદરથી પ્રગટે એનું નામ આનંદ.
દર્શને અતિ આનંદ લાલ રે. પ્રભુ તમારા દર્શન કરતા કરતા મને જ્યારે મારું દર્શન થાય અને એ વખતે જે આનંદ પ્રગટે એ આનંદ એ જ મારો આનંદ છે. તો આ જે આત્માનો આનંદ એ દુનિયામાં ડૂબાડવા માટે ઉપાધ્યાય દેવચંદ્રજી મહારાજ સ્તવના માધ્યમથી આપણને લઈ જઈ રહ્યા છે. સુખને આપણે પ્રગટાવી શકીએ છીએ, આનંદને આપણે કઈ રીતે પ્રગટાવો? સુખ પ્રગટાવતા ને સુખ બહારથી મેળવો છો. ફિલિંગ્સ થાય છે આપણને સુખ છે. ચોક્કસ 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 ચોક્કસ. સુખનું ફિલિંગ્સ થાય. સારા પદાર્થ મળે, સારી ચીજ મળે, સારી વ્યક્તિ મળે, સારું મળે એટલે આપણને સુખનું ફિલિંગ્સ થાય છે. એક વાત મેં પહેલાં પણ કહી હતી કે કોઈ પણ વસ્તુ મળે અને તમને જે સુખનું ફિલિંગ થાય છે એ વસ્તુ મળવાથી થાય છે કે બીજા કોઈ કારણોસર તમને સુખનું ફિલિંગ થાય છે? બહુ અઘરો પ્રશ્ન છે, બહુ ઊંડાણ છે. તમારે એને જો પકડવું હોય તો મારે ખોલવું પડશે બધું. આજે તમને બાહ્ય પદાર્થ મળે, તમને લાગે છે કે આ મારે જોઈતું હતું મને મળી ગયું, મને ગમતું હતું મને મળી ગયું, મને અનુકૂળ હતું ને મને મળી ગયું અને એટલે મને મજા આવે છે, મને સુખ મળે છે. આ તમારી ભ્રમણા છે. આનું નામ ભ્રમણા છે. આખું સંસારિક જગતનું સુખ માત્ર ભ્રમણા ઉપર ઉભેલું છે, માત્ર કાલ્પનિકતા ઉપર ઉભેલું છે. એમાં વાસ્તવિકતા ક્યાંય સુખ છે જ નહીં. આપણે માનીએ છીએ કે આમાં સુખ છે માટે આપણી કલ્પનાથી એમાં આપણને સુખ જણાઈ રહ્યું છે. હવે તમારો પ્રશ્ન, સુખનું ફિલિંગ કેમ થાય છે? જો ભ્રમણા છે તો ફિલિંગ કેમ થાય છે? હવે આજે ખોલું કે આગળ ખોલું? બહુ મજાની વાત કહી દઉં તમને, બહુ ઊંડાણથી પદાર્થને સમજી લેજો. કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ અને તમારું મન એ પદાર્થની પાછળ દોડ્યું. આ નિયમ જ છે જગતનો. કોઈ વસ્તુ જોઈ એને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ, એ ગમી ગઈ, મેળવવાની ઈચ્છા થઈ, તમારું મન એની પાછળ દોડ્યું. મન જ્યારે વસ્તુ મેળવવા દોડે છે ત્યારે તમને સુખનો અનુભવ નથી, ત્યારે અશાંતિનો અનુભવ છે. બરાબર માર્ક કરજો, એક એક ચીજને માર્ક કરજો. હા, મન તમારું જ્યારે કંઈક વસ્તુને મેળવવા માટે દોડી રહ્યું છે એ વખતે તમારા મનની અંદર અશાંતિનો અનુભવ છે. કારણ કે તમારે જે મેળવવું છે ને પાછા દોડો છો, નથી મળતું, એની અશાંતિ છે, એની ચિંતા છે. ક્યારે મળશે, ક્યારે મળશે, ક્યારે મળશે, કેટલું દોડ્યા પછી મળશે, કેટલું વાપર્યા પછી મળશે, કેટલું આપ્યા પછી મળશે. આવા પ્રશ્નો મનમાં પેદા થયા કરશે, આવા વિકલ્પો મનમાં પેદા થયા કરશે અને વિકલ્પો એ જ અશાંતિનું કારણ છે. તમને એક વસ્તુને મેળવવાના વિકલ્પો પેદા થયા, મેળવવાની ઈચ્છા પેદા થઈ. આ ઈચ્છા અને વિકલ્પ એ જ અશાંતિનું મૂળ છે. જ્યાં સુધી એ પદાર્થ નહીં મળે ત્યાં સુધી તમારા મનમાં અશાંતિ અને આ ઈચ્છા એ તમને આગળ લઈ ગયા કરશે. પણ મન તો અશાંતિમાં જ રહેશે, નથી મળ્યું. હવે પદાર્થ મળે છે અને તમને જે આનંદ આવે છે, જે સુખ જેવું લાગે છે, એમ કેમ થાય છે? બહુ મજાની વાત. પદાર્થ મળ્યો, એ મળ્યા પછી તમારું મન થોડું શાંત થયું. કારણ કે તમે જે દોડતા હતા મેળવવાની ઝંખનાથી, ઈચ્છાથી, એ ઈચ્છા થોડી શાંત થઈ. અને તમને જે સુખનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે તે તમારી ઈચ્છાની થોડી શાંતિના કારણે થઈ રહ્યો છે. એ પદાર્થ મળવાથી ક્યારે પણ સુખ મળે નહીં. આખું આ સાયકોલોજીકલ ગણિત છે. જેવી બીજા પદાર્થને મેળવવાની ઈચ્છા જાગી, પાછું મન અશાંત થઈને દોડ્યું. જેને મેળવવા માટે તમે દોડ્યા હતા તે વસ્તુ તમારી પાસે જ છે, પણ એના પછીની વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ એટલે પાછું મન અશાંતિમાં દોડ્યું.
અને જેને મેળવવાની ઈચ્છા કરીને એ પાછું ફરીથી મળી ગયું અને થોડીક મિનિટ પડે મળ્યું, શાંતિ થઈ. અર્થાત વિષયો અને પદાર્થો પાછળ દોડતું મન પુણ્યના ઉદયથી એ પદાર્થની પ્રાપ્તિ થયા પછી મન ત્યાંથી પાછું ફરી અને તમારી પાસે આવે, આત્માની બાજુમાં આવે એટલે એને સુખનો અનુભવ થાય. પદાર્થમાં સુખનો અનુભવ ન થાય. આ બહુ મસ્ત અદ્ભુત શાસ્ત્રકારોએ આપેલું ગણિત છે. બધું જ, ચાહે સુખ કે ચાહે દુઃખ, કોઈ પણ ચીજ ઈચ્છાઓ શાંત થઈ, વિકલ્પો મેળવવાના શાંત થયા. અર્થાત તમારું મન એ પદાર્થ તરફ દોડતું ત્યાંથી પાછું ફર્યું એટલે પાછું તમારા આત્માની બાજુમાં આવી ગયું અને એટલે તમને સુખનો અનુભવ થયો. મન જ્યારે જ્યારે આત્માની પાસે આવે ત્યારે સુખનો અનુભવ કરે, મન જ્યારે પદાર્થની પાછળ દોડે ત્યારે અશાંતિનો અનુભવ કરે. વાસ્તવિક એને આત્મા પાસેથી જ મળે, બીજે ક્યાંયથી મળે પણ નહીં. સુખ આનંદ એને બીજે ક્યાંયથી મળે પણ. આ આખું ગણિત બહુ અદ્ભુત છે અને તમે પ્રેક્ટિકલ તમારા જીવનમાં આ ચીજને બરાબર જોઈ લેજો. જ્યારે જ્યારે મન દોડશે ત્યારે અશાંતિ આવશે અને જેવો પદાર્થ મળશે થોડી શાંતિ થશે, મન તમારું ત્યાંથી પાછું આવે. જ્યાં સુધી બીજી ઈચ્છા અંદરથી ઊભી નહીં થાય ત્યાં સુધી થોડીક શાંતિ રહેશે. પછી બીજી ઈચ્છા ઊભી થઈ એટલે પાછું મન દોડ, પાછી અશાંતિ ઊભી થઈ. બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, આખું ગણિત પ્રેક્ટિકલ છે, આખું સાયન્ટિફિક ગણિત છે. પણ મુશ્કેલી એ છે કે આપણે આટલું ઊંડું એનું નિરીક્ષણ કરી શક્યા નથી, એનું અનુપ્રેક્ષણ કરી શક્યા નથી, એટલે આપણને ખબર પડતી નથી. આપણને એમ લાગે છે વસ્તુ મળ્યું એટલે આપણને શાંતિ મળી, આપણને સુખનું ફિલિંગ થયું. વાસ્તવમાં સુખનું ફિલિંગ મન પાછું આવે છે ત્યારે થાય છે, એ સિવાય થાય પણ કોઈ દિવસ ન થાય. મુખ દીઠે સુખો ઉપજે દર્શન અતિ આનંદ લાલ. મુખ જોઉં છું ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ ઘટના છે. ચક્ષુર ઇન્દ્રિયથી પરમાત્માનું મુખ દેખાય છે, ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ ઘટના છે. પરમાત્માનું મુખ ગમે છે અને મને સુખ ઉપજે છે. દર્શને અતિ આનંદ લાલ રે. મને મારું પોતાનું દર્શન થાય છે ત્યારે મને આનંદ પ્રગટે છે, કારણ કે મારું મન મારી ભીતર ગયું છે. ઉપયોગ મારો અંદર ગયો છે. ઉપયોગ જ્યારે આપણો અંદર જાય ત્યારે આનંદની અનુભૂતિ થાય. ઉપયોગ બહાર હોય આનંદની અનુભૂતિ ન થાય. સ્વરૂપ સાથે ઉપયોગનો અભેદ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનુભવ. અનુભવ બરાબર આનંદ. અનુભવ શબ્દનો પ્રયોગ હું વારંવાર કરું છું, પણ તમને ખબર નથી કે અનુભવ એટલે શું. અનુભવમાં આખી શું પ્રોસેસ છે. જોકે આ ત્રીજી પંક્તિમાં આખી અનુભવની પ્રોસેસ જ ખોલવાની છે. સકલ વિભાગ ઉપાધિ થકી મને ઓછો જેવો લાલ, આજથી આપણે પંક્તિ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અને આ પંક્તિ આખી પ્રોસેસ અનુભૂતિની પ્રોસેસ છે. કારણ કે ચોથી પંક્તિમાં અનુભૂતિ છે, એ ચોથી પંક્તિની અનુભૂતિએ પહોંચવા માટે ત્રીજી પંક્તિ એની આખી પ્રોસેસ નથી. આખી સમ્યક દર્શનની પ્રોસેસ અહીંથી શરૂ થાય છે. આવો એક અદ્ભુત આત્માનો આનંદ દેવચંદ્રજી મહારાજ આપણને આપવા માંગે છે. પણ એ કહે છે પરમાત્માના સમાધિ રસનું દર્શન કર્યું, ભાષ્યો આત્મ સ્વરૂપ, અને તને તારા આત્મ સ્વરૂપનું કંઈક ભાન થયું કે હું આવો જ છું, હું આવો જ છું, હું આવો જ છું. હવે દર્શન કરવા જાવ ત્યારે થોડોક વિચાર આવે છે પ્રભુની સામે જોઈને કે હું પ્રભુ તારા જેવો જ છું, પ્રભુ તારા જેવો જ છું. આનંદ થાય છે, બહાર તો આનંદ આવતો જ નથી અમને. શું કીધું? જેટલો ટાઈમ નિરાશમાં હોય એટલો ટાઈમ 5-10 મિનિટ અમને આનંદ થાય છે, બાકી બહાર નીકળીને અમારા માટે આનંદનો વિષય તો હું અમે એ જ કહેવા માંગીએ છીએ, એટલે તો કહીએ છીએ આવી જાઓ ને અહીંયા. હા, ખોટું છે પણ રોજ આનંદ માણવો હોય તો અહીં જ આવવું પડે, પ્રભુની નિકટમાં જ રહેવું પડે. પરમાત્માના આત્માના સાનિધ્યમાં રહીએ એટલે આનંદ જ આનંદ, બીજું શું છે. અને એક જ વાત તમને કહી દઉં, આનંદના ઘરે જાઓ તો આનંદ જ મળે. સમજ્યા? આનંદના ઘરમાં જાઓ એટલે આનંદ જ મળે. આનંદના ઘરમાં આનંદ ન મળે. પ્રભુનું ઘર એ આનંદનું ઘર છે. આપણું પોતાનું આત્માનું ઘર એ આનંદનું ઘર છે. એ આનંદના ઘરમાં છે એટલે આનંદ મળે, એમાં બીજું કંઈ મળે જ નહીં. મોલ જ આનંદનો છે. પ્રભુનો દેરાસર એ આનંદનો મોલ છે.
આપણો આત્મા એ આનંદનો મહોલ છે, એટલે એમાં આનંદ જ મળે, બીજું કાંઈ મળે જ નહીં. અને જેને આનંદ જોઈતો હોય એને મોલમાં જ જવાનું, બીજે કાંઈ જાય તો કંઈ મળે જ નહીં. એટલે તમને કહું છું ને, તમે ખોટા બહાર જાઓ છો. જ્યાંથી જે મળે છે એને મેળવવા પ્રયત્ન કરો તો મળી જશે બધું તમને. બાકી બહાર કાંઈ મળે એમ છે જ નહીં. એટલે તમને તમારી બહુ દયા અને કરુણા આવે છે કે આ ખોટો ભમ છે. સકલ વિભાવ ઉપાધિ થકી મને ઓસર્યો લાલ. પરોક્ષ રીતે આત્મ સ્વરૂપનું આપણને ભાન થયું, પરમાત્માના દર્શનથી હું આવો છું આપણને ભાન થયું છે. હજી આપણી પોતાની અનુભૂતિ આપણી પાસે નથી. પરોક્ષ સમજણ છે આપણી પાસે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ જોઈને આપણને થાય કે આ મારું સ્વરૂપ છે, આવું જ મારું સ્વરૂપ છે, એટલું ભાન આપણને થયું છે. પણ સ્વરૂપની અનુભૂતિ થઈ નથી, કારણ સ્વરૂપની અનુભૂતિ તો આ ત્રીજી પંક્તિની પ્રોસેસમાંથી નીકળશું ત્યારે થશે, ત્યાં સુધી નહીં થાય. અનુભૂતિ તો સ્વરૂપ સાથેનો આપણો ઉપયોગનો અભેદ થાય ત્યારે થાય, પણ ઉપયોગનો અભેદ, એ ઉપયોગ આપણા સ્વરૂપ સાથે એકાકાર થઈ જાય એવી ઘટના ક્યારે બને, એના માટેની આ ત્રીજી પંક્તિ છે. આપણા ઉપયોગ અને આપણા સ્વરૂપની વચ્ચે અત્યારે જે નડતર છે ને, એ નડતરને દૂર કરવાની છે. આ બધી કડતર નડતરની જ છે. અનાદિકાળની કડતર છે, અનાદિકાળનો રોગ છે આ બધો. પછી આ નડતરે રોગ ઊભા કર્યા છે બધા. અને એટલે દેવચંદ્રજી માની સરસ પંક્તિ છે, સકલ વિભાવ ઉપાધિ થકી. આ વિભાવ અને આ ઉપાધિ એ જ અનાદિકાળનો આપણા અનુભવના આડે આવતું એક તત્વ છે. આ બાધક તત્વ છે. વિભાવ ને ઉપાધિ મને ખબર છે મારે સમજાવવાનું છે, ઉપાધિ શું વિભાવ શું, પણ ધીરે ધીરે તમને લઈ જઉં છું. આજે થોડાક ખુલાસા કરી લઈએ. ઉપાધિ અને સમાધિ વચ્ચેનું થોડું અંતર જાણી લઈએ. ઉપાધિ કોને કહેવાય ને સમાધિ કોને કહેવાય? કારણ કે ઉપાધિમાંથી નીકળીને સમાધિમાં જવું છે. વિભાવને જણાવે એ ઉપાધિ અને સ્વભાવને જણાવે એનું નામ સમાધિ. અનાદિકાળની અશુદ્ધિનું કારણ એ ઉપાધિ છે અને શુદ્ધિનું કારણ એ સ્વભાવ છે, એ સમાધિ છે. જ્યાં માત્ર ને માત્ર પરનું સામ્રાજ્ય છે એ ઉપાધિ છે, અને જ્યાં સ્વનું સામ્રાજ્ય છે એ સમાધિ છે. આપણા ઉપર આ પૂતગલો હેવી થઈ જાય સમજો કે આપણે ઉપાધિમાં આવી ગયા. અને આપણા ઉપર આપણા પોતાના સ્વગુણોનું એક સામ્રાજ્ય છવાઈ જાય ત્યારે સમજો કે આપણે સમાધિમાં છીએ. સમાધિમાં આપણું પોતાનું સામ્રાજ્ય છે. પરની માલિકીનો ભાવ એ ઉપાધિ છે અને સ્વની માલિકીનો અનુભવ એનું નામ સમાધિ છે. ઔદયિક ભાવમાં રહેવું અને જવું એ ઉપાધિ છે. ક્ષયોપસમ ભાવ અને ક્ષાયિક ભાવમાં જવું અને રહેવું એ સમાધિ છે. અનંતકાળનો પ્રવાસ એ ઉપાધિ છે અને અનંતકાળનો નિવાસ એ સમાધિ છે. અનંતકાળથી જે પ્રવાસ ચાલી રહ્યો છે આ સંસારનો એ ઉપાધિ છે, અને અનંતકાળ સુધી જ્યાં નિવાસ છે એનું નામ સમાધિ છે. આપણી યાત્રા પ્રવાસથી નિવાસની જ છે, બહુ લાંબી નથી. પ્રવાસ ને નિવાસ ખાલી પ્ર અને નિનો જ ફરક છે, બાકી બહુ કોઈ ફરક નથી. પ્રમાંથી નીકળીને નિમા જતા રહો એટલે નિવાસ થઈ જાય, પતી ગયું. અશુદ્ધ મનની ભેટ એ ઉપાધિથી છે અને શુદ્ધ ઉપયોગની ભેટ એ સમાધિથી છે. આ ઉપાધિ અને સમાધિ વચ્ચેનું બહુ મજાનું અંતર છે. ઉપાધિ એ સંસારનો માર્ગ છે, સમાધિ એ સ્વરૂપનો માર્ગ છે. આ ઉપાધિમાંથી આપણે સમાધિ તરફ જવું છે. દેવચંદ્રજી મહારાજ આપણને સમાધિ સુધી પહોંચાડવા માંગે છે. તમે તમારો પોતાનો અનુભવ કરો, તમારી સમાધિમાં ડૂબી જાઓ, બસ તમને બધું મળી ગયું. પણ કેવી રીતે જવું
પહેલાં ઉપાધિને થોડીક સમજી લઈએ. ઉપાધિ એટલે શું? ઉપાધિ એટલે શું? સાંસારિક દૃષ્ટિએ તમે ઉપાધિ કોને કહો? આમ તો 3 શબ્દો આવે છે: આધિ, વ્યાધિને ઉપાધિ. આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ. સંસારના પ્રશ્નો બધા આધિ છે, શરીરમાં લાગેલી રોગ એ વ્યાધિ છે, અને અચાનક આવી પડતી બધી ઉપાધિ છે. આ બધી બાહ્ય જગતની અપેક્ષાએ કરેલી વ્યાખ્યાઓ છે. હું તમારી સાંસારિક જગતની ઉપાધિની વાત હમણાં કરવા માંગતો નથી. અહીંયા મારે જે વાત દેવચંદ્રજી મહારાજ કરવા માગે છે ને એ વાત તમને કરવાની છે. અને એટલે અનાદિકાળથી આત્માની પાસે રહેલી ઉપાધિ, અથવા તો અનાદિકાળથી આત્મા જે ઉપાધિમાં રમી રહ્યો છે એ ઉપાધિ શું છે એને આપણે સમજવી છે. પુણ્યનો ઉદય હોય તો કદાચ સંસારમાં તમને ઉપાધિનો અનુભવ ન પણ થાય. બની શકે. તમારું પુણ્ય જોરમાં હોય, શાતાનો ઉદય પણ જોરમાં હોય, અંતરાય કર્મમાં લાભાંતરાય કર્મ વિગ્રહનો ક્ષોભસમ હોય, તો કદાચ તમને બહારની ઉપાધિ ન પણ જણાય. એટલે કદાચ તમારા સંસારમાં ઉપાધિ ન પણ હોય એવું પણ બને. તમે ઈચ્છો તો તમને પદાર્થ મળી જાય. તમે કલ્પના કરો ને મારે આટલું જોઈએ છે ને તમને સામેથી મળી જાય, તમારું પુણ્ય છે. અને તમને સામેથી બધું મળી જાય, તમને ઉપાધિ એવું લાગે પણ નહીં. આપણે કેટલા મજામાં છીએ, કોઈ ઉપાધિ નથી, આપણે કોઈ ટેન્શન નથી, કોઈ ઉપાધિ નથી. હા, લાગે ને? પુણ્યના ઉદયમાં ઉપાધિ ન લાગે તમને. પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે એ પુણ્યના ઉદયમાં પણ આત્માની ઉપાધિમાં તો તમે છો જ. આત્માને સંલગ્ન જે ઉપાધિ છે એ ઉપાધિમાં તો તમે રમી જ રહ્યા છો. એ તમે હજી છોડી શક્યા નથી, એને તમે ટાળી શક્યા નથી. એ ઉપાધિ કઈ છે એ મારે તમને આજે સમજાવવાનું છે. જે 24 કલાકની ઉપાધિ છે, જે અનાદિકાળની ઉપાધિ છે, જે અનાદિકાળથી ઉપાધિ ગમે તેવા પુણ્યના ઉદયમાં પણ આપણાથી દૂર થઈ નથી, એ ઉપાધિને આપણે સમજવી છે. સમજ્યા બરાબર? હવે બધું હોવા છતાં પણ ઉપાધિ, બધું હાજર હોવા છતાં ઉપાધિ. સાંસારિક દૃષ્ટિએ એમ જોવા જઈએ તો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્ન ન હોય, શારીરિક, આર્થિક, પારિવારિક બધી અનુકૂળતા, ફૂલ અનુકૂળતા હોય, અને છતાં તમે ઉપાધિમાં છો એવું કેવી રીતે સમજો? સાંસારિક દૃષ્ટિએ કોઈ ઉણપ નથી, કોઈ કચાશ નથી. તમારી જેટલી ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે બધું તમારી પાસે હાજર છે, અને છતાં શાસ્ત્રો કેમ છે તમે ઉપાધિમાં છો. આટલા ફાટ થતા પુણ્યના ઉદયની વચ્ચે પણ તમે ઉપાધિમાં છો. કઈ રીતે એ સમજવું છે? અને આ ઉપાધિ અનાદિકાળથી આપણી સાથે જ છે, અને એ ઉપાધિએ જ અનાદિકાળથી આપણને રખડાવ્યા છે. આ જ ઉપાધિએ રખડાવ્યા છે, અને એ ઉપાધિને બરાબર હવે આપણે જોવી છે. દેવચંદ્રજી મહારાજે ઉપાધિ માટે બહુ સરસ શબ્દ આપ્યો છે. વિપરીત ગુણ પ્રવર્તનમ ઉપાધિ. વિપરીત ગુણ પ્રવર્તનમ ઉપાધિ. ગુણનું વિપરીત રીતે થતું પરિણમન એનું નામ ઉપાધિ. 3 ગુણની વાત કરશું આપણે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર. ચોથો તપ. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ આ આપણા આત્માના મુખ્ય ગુણો છે. આમ તો આત્માના અનંત ગુણો છે, પણ અત્યારે મુખ્ય 3-4 ગુણોની વાત કરશું. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર. 3 પ્રદક્ષિણા આપો પરમાત્માને. એ વખતે શું ભાવના કરું? હા, અને આપણે 3 પ્રદક્ષિણા શેના માટે આપીએ છીએ? બરાબર ને? હા, એટલે તમને મારે એટલું જ કહું છે, 3 શબ્દ તમે પરિચિત છો. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર શબ્દથી પરિચિત છો, એટલે એની બહુ વ્યાખ્યા લાંબી કરવી નથી. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આ 3ની પ્રાપ્તિ કરવી છે.
બહુ સરસ પંક્તિ એક સ્તવનમાં લખાયેલી છે. સીધા રથનારે નંદન વિનવું, વિનતળી અવધાર, ભવ મંડપ મારે હવે મુજ પાર ઉતાર. પછી 3 રતન મુજ, બહુ સરસ વાત, 3 રતન મુજો આપતા હતો. ભગવાન મને 3 રત્ન આપી દો, દસંગાન, ચારિત્ર, 3 રત્ન. આ છે ને 3 રત્ન, બીજા કોઈ તમારા મનમાં બીજા કોઈ નથી ને પાછા? હું તો પાછું ખુલાસો તો કરેલું ને જરા, બીજું કંઈ. આ 3 રત્ન, દસંગાન, ચારિત્ર, એ 3 રત્ન, 3 રત્ન મુજો આપો તાતજી. પાછળની પંક્તિ બહુ સરસ લખે છે, જેમ નાવે રે સંતાપ. પ્રભુ આ 3 રત્ન મને મળી જાય તો આ જગતમાં મને ક્યાંય સંતાપ પેદા નથી. કેટલી સરસ વાત લખી, તમે નજર નાખો પાછળની પંક્તિ ઉપર. 3 રત્ન મુજો આપો તાતજી. શું આપણી તકલીફ શું છે ખબર છે? આપવાની લેવાની ધારા એટલી બધી છે ને કે પેલું પાછળની પંક્તિ તો સમજાતી જ નથી કઈ. જેમાં નાવે રે સંતાપ. પ્રભુ આ 3 રત્ન મને મળી જાય પછી આ દુનિયામાં મને ક્યાંય સંતાપ ન હોય, મને કોઈ સંકલેશ ન હોય, મને કોઈ અશાંતિ ન હોય. આ 3 મળી ગયા પ્રભુ, મજા જ મજા છે. આ 3 મને આપી દો, સંતાપ બધા નીકળી જાય. કેટલી સરસ વાત લખેલી છે. જેમ નાવે રે સંતાપ. દસંગાન, ચારિત્ર જેને મળે એના જીવનમાં સંતાપ ક્યાંય ન હોય. શું મહત્વ મૂક્યું છે દસંગાન ચારિત્રનું! કેટલી ઊંચાઈ પર દસંગાન ચારિત્રને મૂકી દીધા. તમારા જીવનમાંથી બધા સંતાપો ટળી જાય, તમને ક્યારેય સંતાપ આવે નહીં તમે દસંગાન ચારિત્રમાં જાઓ તો. આ ગુણનો મહિમા કેટલો ગાયો! આપણે નોર્મલ રીતે આખી પંક્તિ બોલી જઈએ છીએ અને ઊંડાણમાં તો રહસ્યમાં કે ડૂબતા જ નથી. એટલે એ પંક્તિનું જે મહત્વ છે ને, જે મહિમા છે ને, એ અંદરથી આવતો નથી. આમ બોલતા જઈએ ને, નાચતા જઈએ આપણે, વાહ વાહ પ્રભુ શું અદ્ભુત દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, 3 રતન મુજો આપો તાતજી. જેમ ના આવે રે સંતાપ. સંતાપ જ ના આવે કોઈ દિવસ. આનંદ. તો એ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, એનું વિપરીત પ્રવર્તન એટલે શું? એનું નામ ઉપાધિ છે. બરાબર, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોવું જરા. વિપરીતતા. એક દૃષ્ટાંત આપીને વિપરીતતાને બરાબર સમજી લો. બાપાએ છોકરાને બજારમાં ફુદીનો લેવા માટે મોકલ્યો કે ફુદીનો લઈ આવ. દીકરો એક ચીજ લઈને આવ્યો અને એને જોઈને બાપાએ કીધું, તને ખબર નથી પડતી તું ફુદીનો લાવ્યો કે બીજું કે લઈ આવ્યો છે? ફુદીનાની જગ્યાએ તું કોથમીર લઈ આવ્યો, તને સમજ પડે છે કે નહીં? કોથમીરને ફુદીનો શું કહેવાય? કોથમીર લઈ આવ્યો તું? છોકરો બાપાને કહે છે, બાપા શાંત થાવ. અરે શું શાંત થાય? નીકળ ઘરમાંથી બહાર. આટલી સમજ નથી પડતી ફુદીનો કેને કહેવાય, કોથમીર કોને કહેવાય? સમજણ પડે છે કે નહીં તને? નીકળ ઘરમાંથી બહાર. બાપાએ ગુસ્સામાં કહી દીધું, નીકળ ઘરમાંથી બહાર. પણ છોકરો બહુ હોશિયાર હતો, એ વાયા મમ્મી બાપા સુધી પહોંચ્યો હતો. એટલે છોકરો કહે છે, હું મમ્મીને મળીને આવ્યો છું. બાપા, જો આને તમે કોથમીર કહેતા હોય ને તો આપણે બંને ઘરમાંથી બહાર નીકળવું પડશે, કારણ કે મમ્મી આને મેથી કહે છે. બહુ મજાનું આ એક દૃષ્ટાંત. વિપરીતતા શું છે એને આપણે બરાબર સમજવું છે. જો મેથી હોય, વાસ્તવમાં જો આ લાવેલી વસ્તુ મેથી જ હોય તો એનો મતલબ એ છે કે કોથમીર કોને કહેવાય અને ફુદીનો કોને કહેવાય બેમાંથી એકેયની એને ખબર નથી. વસ્તુ પ્રત્યેનું અજ્ઞાન હોવું એ વસ્તુ આખી જુદી છે. અને વસ્તુ પ્રત્યેની વિપરીતતા હોવી એ વસ્તુ આખી જુદી છે. માણસ ફુદીનો લેવા માટે જાય બજારમાં અને બધું જોવે અને એને ખબર ન પડે કે આમાં ફુદીનો કયો છે તો માણસ પાછો આવે કે મને ફુદીનાની સમજ નહીં પડી માટે હું પાછો આવ્યો છું. પણ કોથમીરને ફુદીનો સમજીને લઈ આવે તો એ ખોટું કહેવાય, એ વિપરીત કહેવાય. કશું ન લાવે ને પાછો ફરે તો એની અજ્ઞાનતા કહેવાય, એટલે અણસમજ કહેવાય.
એની પાસે સમજ નથી કે ફુદીનો કોને કહેવા માટે પાછો ફરે છે. પણ એકના બદલે બીજું લઈને આવે અને બીજામાં એ જે લાવવાનું હતું એનો આરોપ કરી નાખે કે આ તો આ જ છે, તો એના માટે એ વિપરીત જ્ઞાન છે, ઊંધું જ્ઞાન. વિપરીત એટલે ઊંધું જ્ઞાન છે. બસ આ ઊંધું જ્ઞાન, આ ઊંધા દર્શન અને આ ઊંધું ચારિત્ર 3 ચીજ છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આપણા ઊંધા ચાલી રહ્યા છે. જે મારું નથી એમાં મારું કરવું, જે મારું નથી ત્યાં મારું કરવું, આ વિપરીત ગુણ પ્રવર્તન છે. દર્શનનું વિપરીત ગુણ પ્રવર્તન. સંસારમાં જે કંઈ છે એમાં કશું તમારું નથી, છતાં તમે એને મારાપણા તરીકે જે આરોપ કરી રહ્યા છો એ જ આપણું મિથ્યાત્વ છે. દર્શનનું ઊંધું મિથ્યાત્વ છે. દર્શન એટલે સમ્યક દર્શન અને એની ઊંધી ચીજ એટલે મિથ્યાત્વ. હવે આ મિથ્યાત્વ અને સમ્યક દર્શનની ચર્ચા કરવાની છે. એક વાક્ય લખી રાખો, યાદ રાખજો. આચરણનું મિથ્યાત્વ તે ભવમાં થાય છે. આચરણથી લાગતું મિથ્યાત્વ તે ભવમાં થાય. કદાચ આપણે બાહ્ય દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ તો આપણે કોઈ ઇતરમાં ગયા, અહીંયા ગયા, ત્યાં આપણને કંઈક સારું લાગ્યું, આ લાગ્યું, તે લાગ્યું, આપણે મિથ્યાત્વ કહી દઈએ, મિથ્યાત્વમાં ગયો. એ બધી બહારની ઘટના છે. અનાદિકાળનું આપણી સાથે ચાલતું મિથ્યાત્વ છે એ કયું છે? તો કે આ ઉપાધિ સ્વરૂપનું મિથ્યાત્વ, વિપરીત ગુણ પ્રવર્તન એ અનાદિકાળનું આપણી સાથે ચાલતું મિથ્યાત્વ, 24 કલાકનું મિથ્યાત્વ છે. બરાબર સમજો, બહુ અઘરી ચીજ છે આ અને બહુ ઊંડી ચીજ છે. અને આ નહીં સમજો ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વમાંથી બહાર નીકળવું બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. સહેલું નથી. સમ્યક દર્શન સહેલું નથી. આમ સમ્યક દર્શન બહુ સુલભ છે. 4 ગતિમાં થાય છે માટે સુલભ છે. 4 ગતિમાં થાય છે માટે સરળ છે. 4 ગતિમાં થાય છે માટે સહજ છે. પણ જ્યાં સુધી આ ધારામાં પ્રવેશ ન કરીએ ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન આપણા માટે બહુ મુશ્કેલ છે. જે મારું નથી ત્યાં મારાપણાની બુદ્ધિ કરવી આ મિથ્યાત્વ છે. એટલે એક વસ્તુ સમજી લો, અધ્યાત્મ જગતની અંદર 2 જ ચીજ છે, સ્વ અને પર. ત્રીજી કોઈ ચીજ છે નહીં. સ્વ અને પર. સ્વમાં સ્વબુદ્ધિ કરવી એ સમ્યક પરિણમન છે. પરમાં સ્વબુદ્ધિ કરવી એ વિપરીત પરિણમન છે. જે મારું નથી મારી બુદ્ધિ કરું તો એ ખોટું જ કહેવાય ને કે સાચું કહેવાય? બાજુવાળાના ફ્લેટ ઉપર તમે એમ કહો કે આ ફ્લેટ મારો છે, એ શું કહેવાય? એ શું કહેવાય? ખોટું જ છે. તમારો છે તે તમે મારા તરીકે કલ્પના કેવી રીતે કરી શકો? મારા તરીકે આરોપ કેવી રીતે કરી શકો? બાજુવાળાનું જે છે બધું એનું છે, તમારું તો કંઈ છે જ નહીં. અને છતાં બાજુવાળાના એ પદાર્થ ઉપર હું મારાપણાની બુદ્ધિ કરું, આ મારું છે, એ ખોટું છે. બસ એ જ રીતે સાતકાર ભગવાન તો કહે છે, જેટલું પર દેખાય છે તારાથી પર છે, જેટલું પર છે એમાંનું તારું કશું જ નથી. એ બધા ઉપર તું મારાપણાની બુદ્ધિને હટાવી. થોડું અઘરું છે. હવે લેસન થોડું અઘરું છે. આ મારાપણાનો ભાવ સંસારમાં તમને પુણ્યના ઉદયથી જે કંઈ મળે છે એમાં મારાપણાનો ભાવ, શાસ્ત્રકારો કે છે આ ઉપાધિ છે ને આ મિથ્યાત્વ છે. બહુ સમજો બરાબર ઊંડાણથી. આ અનાદિકાળનું મિથ્યાત્વ છે. પરભવમાં જતા પહેલું ને ચોથું 2 જ ગુણ સ્થાનક સાથે આવે છે, બીજા કોઈ સાથે આવતા નથી. કાં તો પહેલું આવશે ને કાં તો ચોથું, કાં તો સમ્યક દર્શન આવશે, કાં તો મિથ્યાત્વ આવશે, બીજું કોઈ સાથે નહીં આવે. એક પણ ગુણ સ્થાનક સાથે નહીં આવે. કાં તો મિથ્યાત્વ લઈને તમે પર્વમાં જશો, કાં તો સમ્યક લઈને પર્વમાં જશો. શું લઈને જવું છે આ ભવમાં નક્કી કરી નાખજો. અનાદિકાળથી અનંત ભવની અંદર માત્ર મિથ્યાત્વ લઈને અનેક ગતિમાં અનેક ભવમાં પરિભ્રમણ કર્યું છે. હવે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ 3 રત્ન મુજો આપો તાતજી, જેમ નાવે રે સંતા. આ સમ્યક દર્શન રત્ન પ્રભુ તમે આપી દો, બસ એ મળી જાય, મારો સંસાર
સીમિત થઈ જાય. આરાધનામાં તે મિથ્યા દર્શન વિચારો, કોઈ પણ આરાધના કરતા હોય ત્યારે પણ મિથ્યા દર્શન વિચારો. આરાધના કરો ત્યારે આરાધનાના ભાવમાં ડૂબો. કોન્શિયસ માઇન્ડ તમારું આરાધનાના ભાવમાં ડૂબતું હોય, અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આશય રમતો હોય. યાદ રાખજો. હા, તમે આરાધનાના પરિણામમાં ડૂબો છો એ કોન્શિયસ માઇન્ડ છે, અને આરાધના હું શેના માટે કરી રહ્યો છું એ જે ભાવ છે એ અનકોન્શિયસ માઇન્ડ છે. આશય અનકોન્શિયસમાં પડ્યો છે અને તત્કાલ પરિણામ એ તમારા કોન્શિયસ માઇન્ડમાં પડેલું છે. જ્યારે પણ આરાધના કરો ત્યારે હું આરાધના શેના માટે કરું છું એ લક્ષ્ય તમારી પાસે નિશ્ચિત જોઈએ. અને લક્ષ્ય હશે તો આરાધના તમને શુદ્ધિ આપશે, અને લક્ષ્ય અંદરનું બરાબર નહીં હોય તો આરાધના તમને શુદ્ધિ નહીં આપી શકે. યાદ રાખજો. આરાધનાનું પરિણામ, આરાધનાનું રિઝલ્ટ અંદરના લક્ષ્ય સાથે જોડાયેલું છે. સંસારના લક્ષ્ય થતી આરાધના એ સંસારનું પ્રબળ પણ વધારે છે, અને આત્માના સ્વરૂપના લક્ષ્ય થતી આરાધના એ આપણને આત્મ સ્વરૂપ તરફ લઈ જાય છે. જે ક્રિયા કરી ચૌગતિ સાધે તેને અધ્યાત્મ લઈએ રે. ક્રિયા કરે અને ચાર ગતિમાં જતો હોય તો એને અધ્યાત્મ ન કહેવાય. ક્રિયા કરે અને પોતાના તરફ જતો હોય એને અધ્યાત્મ કહેવાય. આરાધના આપણે શેના માટે કરીએ છીએ એ આશય આપણી ભીતરમાં ક્લિયર કટ હોવો જોઈએ, તો જ એ આરાધનાનું સાચું અને તાત્વિક રિઝલ્ટ આપણને મળે, નહીં તો તાત્વિક રિઝલ્ટ આપણને મળી ન શકે. માત્ર આરાધનાથી સંતોષ ક્યારે પણ પ્રાપ્ત નહીં કરતા. આરાધના સાથે તમે આશયને ભેળવજો, આરાધના સાથે લક્ષ્યને ભેળવજો, આરાધના સાથે નિશ્ચયને ભેળવજો, અને તો તમને જે પરિણામ મળશે એ તમને સંતોષકારક પરિણામ મળશે. પણ આ જો નહીં ભળ્યું તો રિઝલ્ટ સંતોષકારક ક્યારે પણ નહીં આવી શકે. અનાદિકાળથી અનંત ભવોમાં અનંત વખત આરાધના આપણે કરી ચૂક્યા છીએ, પણ નથી મળ્યું રિઝલ્ટ આપણને. એક ખાલી આ મિથ્યાત્વની વાત કરું. આ વિપરીત ગુણ પ્રવર્તન ઉપાધિરૂપ જે મિથ્યાત્વ છે, જ્યાં સંસારના પદાર્થોને આપણે મારા માની રહ્યા છીએ, એ મારાપણાની બુદ્ધિ આપણા અનંતકાળમાં ક્યારે તૂટી છે? એક તો સવાલ કરો આત્માને. આ સંસારના પદાર્થો પ્રત્યેની મારાપણાની બુદ્ધિ ક્યાં તૂટી? આ કશો જ મારું નથી એવો ભાવ અંદરથી ક્યારે પ્રગટ્યો? એટલે આ અનાદિકાળનું જે મિથ્યાત્વ છે એના ઉપર ફોકસ કરવાનું છે આપણે. એકલી આચરણા આપણને નહીં પહોંચાડી શકે, અને અનંત ભાવોમાં આચરણા કરી છે આપણે, નથી કરી એવું પણ નથી. કોઈ પણ આત્મા હોય, ચાહે તીર્થંકરનો આત્મા પણ જ્યાં સમગ્ર નહોતું મળ્યું ત્યાં સુધી અનંત ભાવોમાં એમને આ જ કર્યું છે જે અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને આમાંથી જ્યાં સુધી બહાર નહીં નીકળીએ ને ત્યાં સુધી વાસ્તવિક અંદરના આનંદની અનુભૂતિ નહીં થાય. હવે પ્યોર અધ્યાત્મ શરૂ કર્યું છે. સ્વને છોડીને પરમાં આપણે મારાપણાની બુદ્ધિ કરીને આ સંસારને વધારતા ગયા છીએ. ઊંડના ઉદયથી જે કંઈ મળ્યું આપણે માન્યું કે આ તો મારું જ છે, આ તો મારું જ છે, આ તો મારું જ છે, પતી ગયું. એ મારું કરતા ગયા અને સંસારને વધારતા ગયા. આ વિપરીતતા છે. બોલો, પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ શું મસ્ત મજાની આરાધના સાધના કરી રહ્યા હતા. ટોપ ક્લાસની ઊંચાઈ ઉપર એમની સાધના પહોંચી હતી. સૂર્ય સામે દૃષ્ટિ રાગે એક પગ ઉપર એક પગ ચડાવીને એ રીતે સ્થિર ઊભા રહ્યા હતા. કલાકો આ સ્થિરતામાં ઊભા રહ્યા. અને એમાં એક નિમિત્ત મળી ગયું. રાજાની સવારી નીકળીને બે દૂતો આગળથી નીકળ્યા. એમાં એકે એમની અનુમોદના કરીને એક કહે છે એમને કંઈ ખબર છે
કે એમનો દીકરો કેટલી બધી અસમાધિમાં કેટલા બધા સંકલેશમાં અને કષ્ટમાં ઘેરાઈ ગયો છે, એમને કંઈ ખબર છે કે નહીં? એ તો સાધના કરે છે. દીકરાને કેટલું દુઃખ છે. મંત્રીઓ રાજ્ય પડાવી લીધું છે. આવા સમાચાર પ્રસન્ન રાજ્યના કાનમાં પડ્યા. આ વાક્યો કાનમાં પડ્યા ખાલી. અને એ વાક્યો કાનમાં પડે ને પ્રસન્ન રાજ્યની આખી સાધના દોડાઈ ગઈ. નિમિત્ત શું અસર કરે છે? સ્વરૂપના લક્ષ્યમાંથી ચૂકીએ એટલે નિમિત્તની અસર વધારે થાય. સ્વરૂપના લક્ષ્યમાં હોઈએ તો નિમિત્તની અસર એટલી બધી ન થાય. લક્ષ્ય ચૂકાય છે એટલે જ આ બધી બાહ્ય જગતની અસરો આપણા ઉપર પેદા થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો આપણે આપણું પોતાનું ભાન ભૂલી જઈએ છીએ એટલે દુનિયા આપણા ઉપર હેવી થાય છે. કંઈ નથી. તમે ચૂકો છો ને માટે તમારા ઉપર બીજા આવે છે. કુસ્તી કરતા બે માણસોમાં એક માણસ જો આડો પડી જાય ને તો બીજો ઉપર ચડી જાય. હા, આ નિયમ જ છે. કુસ્તીનો નિયમ છે આ. હા, કુસ્તી કરતા કદાચ એક નીચે પડે એટલે બીજો ઉપર ચડી જ જાય. એ રાત જોતો હોય ક્યારે પડે ને ક્યારે આપણે ઉપર ચડી જઈએ. બસ હા, આ પરનું સામ્રાજ્ય આપણા ઉપર રાજ બેઠું. તમે ક્યારે નીચે ઉતરો ચોટી જ જાય. હે પ્રસન્ન રાજર્ષિ, ક્યાં ચૂક્યા? અને આમ પછી તો બતાવી દીધું એ લોકો હું જીવતો બેઠો છું હજી તો. અને એને દીકરા ઉપર આવી બધી ઉપાધિઓ થોડી ચાલી શકે કઈ? દીકરાને કષ્ટ આપે. મનથી પછી યુદ્ધ શરૂ કરી નાખ્યું. સામે તો કોઈ નહોતું, સામે કોઈ નહોતું. મનથી જ શરૂ કર્યું છે બધું જ. અને મનથી જે યુદ્ધ કરવાની શરૂઆત કરી, જેટલામાં ભાથામાં બાણો હતા કાઢી કાઢીને નાખ્યા, કાઢી કાઢીને નાખ્યા. જેટલા શસ્ત્રો હતા એટલા બધા મારો 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 મારો. સાધનામાંથી છેક રૌદ્ર ધ્યાન સુધી પહોંચી ગયા. રૌદ્ર ધ્યાન સુધી પહોંચી ગયા. આ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કેવી મસ્ત સાધના હતી એમની, ટોપ ક્લાસની. સૈનિક મહારાજા વંદન કરીને આગળ ગયા. ભગવાનને પૂછ્યું કે ભગવાન પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ કેટલી ઊંચી ક્લાસની સાધના કરે છે, હમણાં મારે તો ક્યાં જાય? ભગવાને શું કીધું ખબર છે? 7મી નરકે. પેલો તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો સૈનિક મહારાજ. 7મી? પ્રભુ તમે શું કહો છો? તો કે અત્યારે જો એ જાય તો 7મી નરકમાં જાય. આવી ઊંચી સાધના 7મી નરક? તો કે હા, મનના પરિણામ અતિ સંકલેશગ્રસ્ત છે. અતિ સંકલેશગ્રસ્ત છે. માત્ર સંકલેશ નહીં, અતિ સંકલેશગ્રસ્ત છે. કારણ કે રૌદ્ર ધ્યાનમાં જઈ રહ્યો છે. ક્યાં સાધના, ક્યાં રૌદ્ર ધ્યાન, ક્યાં વેશ અને ક્યાં રૌદ્ર ધ્યાન, બે વચ્ચે મેળ કેવી રીતે પડે? અને યુદ્ધ કરે જ રાખ્યું. છેલ્લે બધા શસ્ત્રો ખૂટી ગયા અને મુગટ લઈને હવે એને મારું. અત્યારે પોતે ના રાજા પાઠમાં છે. સંયમના પાઠમાં નથી, રાજા પાઠમાં છે. હું પણ રાજા છું, રાજા. અત્યારે રાજા છું એમ સમજીને એ યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. સંયમી હોત તો યુદ્ધ થોડો થવાનું હતું. કે સંયમ જીવન તો ભૂલી ગયા, ગયું. અત્યારે રાજા પાઠમાં આવી ગયા. હું રાજા છું અને લડી લેવું, બતાવી દઉં એને મારી પાસે ક્ષત્રિય છું, શક્તિ છે બરાબર. એનું પ્રદર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ. અને મુગટ લગાવું, છેલ્લો મુગટ એક જ બાકી છે. બાકી શસ્ત્ર બધા પતી ગયા છે, હવે પૂરા થઈ ગયા. અને પેલો જીતાતો નથી, પણ સામે હોય તો જીતાય ને. સામે કોઈ છે જ નહીં, જીતાય કેવી રીતે? કેવી આ કાલ્પનિક આખી ઘટના જ. આમ જોવો તો કલ્પના જ છે, આમાં બીજું કોઈ વાસ્તવિકતા કંઈ છે જ નહીં. જે કંઈ ઘટના છે બધી કલ્પનાની જ ઘટના છે. બધી મનની રમતો છે. મન છે, બીજી કોઈ રમત તો આમાં કંઈ છે જ નહીં. કોઈ હથિયારે નથી મારવાનું, કશું એની પાસે છે જ નહીં. બધું મનથી જ ચાલી રહ્યું છે. હથિયારે મનનું, મારવાનું મનથી, સામેનો મરે છે એમ પણ મનથી. જે કંઈ કલ્પના છે બધી કલ્પના જ છે, વાસ્તવિકતા કંઈ છે જ નહીં. અને એ કલ્પનામાં ઘોડામાં છે રૌદ્ર ધ્યાન સુધી પહોંચી ગયા રાજર્ષિ. અને ભગવાન કહે છે 7મી નરકે જાય, કારણ કે 7મી નરકના દળિયા ભેગા થઈ ગયા. આ રૌદ્ર ધ્યાન.
અને થોડી વાર થઈને પછી ફરી સૈનિક મહારાજાએ પૂછ્યું, પ્રભુ આ દેવ દુંદુભીનો અવાજ આવે છે, કોને કેવળ જ્ઞાન થયું? તો કે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ. પ્રભુ હમણાં તો 7મી નરકની વાત કરતા હતા, તો કે હા પાછા વળ્યા અને પહોંચી ગયા. શું મનની શક્તિ તો જુઓ તમે. ઘડીકમાં 7મી નરકમાં લઈ જાય ને ઘડીકમાં છેક કેવળ જ્ઞાનની યાત્રા સુધી પહોંચાડી દે. કરામત છે. આપણે એ જોવું છે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ જે ચૂક્યા એ ચૂકવાનું મહત્તમ કારણ કયું હતું? સૌથી મોટું કારણ કયું? એના મંત્રીએ દગો કર્યો, સૈન્ય ફરી ગયું અને એટલે એમને આટલો બધો ગુસ્સો પેદા થયો કે આટલું બધું રૌદ્ર ધ્યાન આવ્યું. આ આખા રૌદ્ર ધ્યાનનું આ બધા કર્મબંધનું મૂળ શું હતું અને ક્યાંથી પાછા ફર્યા? પરિગ્રહને પોતાનું હા? પોતે સ્વમાંથી પરમાત્મા. મૂળ શોધવાનું છે. મૂળ એકદમ આ બધાનું મૂળ એ હતું, દીક્ષા લીધા પછી પણ, આખા સંસારને છોડ્યા પછી પણ દીકરો મારો છે એ ભાવ અંદર ઊભો છે. એ મિથ્યાત્વનો ભાવ છે. બહુ અઘરું છે, સહેલું નથી. દીકરો સ્વ નથી, દીકરો પર છે અને પરમાં એમને મારાપણાની બુદ્ધિ કરી એટલે મિથ્યાત્વમાં ચાલ્યા ગયા. 7મી નરકના દળિયા મિથ્યાત્વમાં ગયા વગર બંધાય પણ કોઈ દિવસ ન બંધાય. નરકનું આયુષ્ય મિથ્યાત્વ જ બંધાય. મિથ્યાત્વ સિવાય કોઈ પણ ગુણસ્થાને કહે નરકનું આયુષ્ય ક્યારે પણ ન બંધાય. કર્મગ્રંથનો નિયમ છે. તમે તો ભણ્યા નથી ને એટલે કંઈ ખબર ન હોય. મારી બહેનો ભણે છે અત્યારે, સારું છે. નિયમ છે આ. તમે મનુષ્યમાં રહીને જો નરકમાં જવાને યોગ્ય અતિથિ બની શકવાના હોવ તો તમે મિથ્યાત્વમાં છો, સમજીને જ ચાલજો. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાનથી પહેલા ગુણસ્થાન. હા હા ચોક્કસ. બહુ ખતરનાક આ મારાપણાનો ભાવ છે, એટલું યાદ રાખજો. બહુ ખતરનાક આ ભાવ છે. આ સંસારના પદાર્થોમાં કે આ સંસારની વ્યક્તિઓમાં જ્યાં પણ આપણે મારાપણાનો ભાવ કર્યો કે આ મારું છે, પતી ગયું. તમે પહેલા ગુણસ્થાને ક્યાં આવી સીધા જ નીચે. વ્યવહારથી કરો એનો વાંધો નહીં, નિશ્ચયથી નહીં કરતા. વ્યવસ્થા માટે અને વ્યવહારથી બધું તમે કરો, ઉપરથી કરો, એનો કંઈ વાંધો નથી. એમાં શાસ્ત્રકાર કંઈ ના નથી પાડતા. પણ તમે માનો કે આ બધું મારું જ છે, મારું જ છે, મારું જ છે, તો સમજવું આપણે મિથ્યાત્વમાં છીએ. આ મિથ્યાત્વ કાઢવું બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે, યાદ રાખજો. હા, આ સમજશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે સમ્યક દર્શન કેટલું અઘરું છે. સહેલું નથી, સાવ સહેલું નથી. ટાઈમ થઈ ગયો આજે તો. ખાલી મનના જ પરિણામ 7મી નરકે લઈ જાય. હા. કર્યા વગર. હા, એમ તો અમે આખા તમે કેટલું બધું આડું વિચારતો હોય. તમે આખો દિવસ તો તમે વિચારો છે મનના પરિણામ જ છે. તમે આખો દિવસ કેટલું બધું વિચારતા હોય. હા, તો 100% એ તો સમજ. તમારે તમારા વિચારનું પૃથક્કરણ કરવું જ પડશે. હા, તમે આત્માને છોડીને કેટલું બધું તમારા મનથી અતિક્રમણ કરીને બહાર જઈ રહ્યા છો એનું પ્રતિક્રમણ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી કોઈ ઠેકાણું પણ નહીં પડે. અતિક્રમણ જેટલું થાય એટલું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. પ્રશ્ન સાચું છે, જેટલું અતિક્રમણ કરીને બહાર ગયા એટલું પ્રતિક્રમણ કરીને પાછા આવે. અને મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે સ્વીકારને જેમ પાછા ફર્યા. હું આત્મા છું, મારાથી આ પરિણામ કેવી રીતે કરા? દીકરાને મારા પરિણામ બધી કેવી રીતે સ્વીકારી શકાય? મેં કેટલી બધી ભયંકર ભૂલ કરી છે. ત્યાંથી પાછા વળ્યા અને પછી ઝડપથી પાછા ઉપર ચડી ગયા. પાછા વળો તો ઉપર ચડવામાં કંઈ વાર પણ નથી લાગતી અને નીચે ઉતરો તો ઉતરવામાં વાર નથી લાગતી. અહીં તો એક જ ચીજ છે. હા, ચપટીનો ખેલ છે બધો. મેં એક વખત ખબર છે, શબ્દક્ષણી 4 મિનિટમાં પૂરી થાય. પછી રાજુસિંહને 4 મિનિટમાં પૂરી થઈ ગઈ શબ્દક્ષણી. 4 મિનિટમાં પૂરી થઈ ગઈ શબ્દક્ષણી. હા, 4 મિનિટ પહેલાં 7મી નરક અને 4 મિનિટ પછી સીધું કેવલ જ્ઞાન. કેટલા ઝડપથી પાછા ફર્યા. બસ આ પાછા ફરવું નહીં અતિ મહત્વની ચીજ છે. પાછા ફરવું છે. તમારા વિચારોમાં હવે તમે અન્વેષણ એ કરજો, ક્યારેક રાતના શાંતિથી બેસીને વિચાર કરજો
કે આખા દિવસમાં મેં આ બધા સંસારના પદાર્થોમાં, સંસારની વ્યક્તિઓમાં કે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ મેં મારાપણાનો ભાવ કેટલી જગ્યાએ કર્યો, આનું અન્વેષણ કરો. આજનું હોમવર્ક આટલું જ છે. આજનું હોમવર્ક આટલું છે. આજે રાત્રે શાંતિથી 10 મિનિટ જરા તમારા માટે આપજો, તમારા પોતાના માટે, અને થોડુંક વિચાર કરજો કે આ મને જે કંઈ મળ્યું છે બધામાં હું મારાપણું કરું છું કે નથી કરતો. બસ એટલું વિચારજો. આ બધું મારું છે એમ માનું છું કે નથી માનતો, એટલું વિચારજો. બસ ખબર કેમ પડે? બતાવી દઉં. પાડોશીને ત્યાં કંઈ પણ થાય એની અસર તમને કેટલી થાય? તમારા મિત્રનું પાકીટ ચોરાઈ જાય તો તમને અસર કેટલી થાય? તમારું પાકીટ ચોરાય તો અસર કેટલી થાય? બસ આના ઉપરથી બધો અંદાજ કાઢી લેજો. એક જ દૃષ્ટાંત કાફી છે આમાં. હા, તમારું ખોવાય તો એની અસર કેટલી અને બાજુવાળાનું ખોવાય તો અસર કેટલી જોઈ લો તમે. બસ તમે મારાપણાની અસરમાં કેટલા છો એનો અંદાજ તમે તમારી જાતે જ નીકળી શકે એમ છે. બીજા કોઈને પૂછવાની જરૂર પણ નથી. બધા બેરોમીટરો પ્રભુએ આપણને આપેલા જ છે. એ બેરોમીટરને મૂકીને જોઈ લો કે મને કેટલી અસર થઈ રહી છે. બસ પતી ગયું. અને તમને જે અસર થાય છે બધી અસરો મારાપણાના કારણે છે. મારાપણું ન હોય તો કોઈ અસર થાય નહીં. તો તમે ઘટનાનો આરામથી, સહજતાથી, સમાધિપૂર્વક સ્વીકાર કરી શકો. જે બન્યું એને સ્વીકાર કરું છું, એમાં કંઈ મારું હતું જ નહીં. ચાલો ગયું તો ગયું, કંઈ નહીં, જવા દો. બોલો, અસર થાય કે ન થાય? ભયંકર થાય. બહુ ઇઝી છે. તમારે જે પૂછો એ પૂછો, જવાબ બધા તમને આપી દઈશ. પણ આપણે ઊંડા ઉતરવું છે. એક વસ્તુ છે, કેટલાકનું કહેવું એમ છે કે 7:30 થી 8:30 જો પ્રવચન થાય ને તો યુવાનો ઘણા બધા લાભ લઈ શકે. એવું ખરું? હા, પણ ટીમ છે એમ. હા, એ તો છે. આ ટાઈમ બરાબર છે. હે, શું કીધું? હા હા, હે, કાં તો 7:30 ને કાં તો 9, બેમાંથી એક રાખવું પડે. અહીં બધા 9 વાળા જ છે. હે, આમાં મોટા ભાગના નહીં હોય પાછા. આમાંથી ઓછા થઈ જશે બધા. બહુ ઓછા જવાવાળા છે. ઓછા છે, એટલા બધા નથી. આ લાઈન તૂટી જશે. ચાલવા દો, ચલો હાલવા દો. ચંકીજી આપતે પરપતે મતે પાણી વણે વયાવચે આલાવે સાલાવે ઉચાસને સમાસને અંતરમે સુગ્રી વાસાય ચંકીજી મજે વેણે પરિણે ધર્મ પરમવા ઉભે જણ હમ ન જણંત સમિ શામી દુકડા શામી કમાસુમતી યણજાય સિયાય મજે વંદામી શામી કમાસુમનો મુંદી ઉજાઉ જાય સિયાય મજે વંદામી તારી કબાર સાકરી પછાણ તપસ્વીઓ સાદામાં છો બધા. સિદ્ધિ તપના 8મના પારણા થઈ ગયા છે બધા. 4 ચોથી બારી તમારી. આજે બીજો ઉપવાસ. સરસ, સાદામાં છો બધા. પચખાણ, ઉપવાસ, પાણા,
सूर्योगे अवृद्धं पत्काय चंबरंतिं बिहार मस्तम पाणं कंजन हजार पोसी सूर्योगे पटं मुसलमान तंगम पांतरवन सत्रम पांतरवन शशिधरवा सित्यं अवश्य ओसीडी अमेरिका उगेश्वर आकाश पुरुष 60 पुरुष चंबिहार मस्तम तंगम आंबेलम मेघाजम नमेकाशम बिहार कमल के बिहार मस्तम के साइम अंतरापन सत्रम साग नमः शशिधरवा सित्यं अवश्य सर्व मंगल मंगल कल्याण कामं प्रदान शरण जय नमः जयति गुरु जी के साथ करना हो